Hi friends, welcome to Sylvester channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அக்கவுண்டன்சி chapter 2. So friends, இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, Subscribe பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அக்கவுண்டன்சி யூனிட் 2, Conceptual Framework of Accounting. இதோட கண்டென்ட்ஸ் என்னலாம்னா bookkeeping and introduction, bookkeeping versus accounting, relationship among bookkeeping, accounting and accountancy, accounting principles, accounting standards, international financial reporting standards, accounting standards in India. பொருளடக்கம், கணக்கோடுகள் பராமரிப்பு ஓர் அறிமுகம். கணக்கோடுகள் பராமரிப்பிற்கும் கணக்கியலுக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள். கணக்கோடுகள் பராமரிப்பு கணக்கியல் மற்றும் கணக்கு பதிவுகளுக்குமான உறவுமுறை. கணக்கியல் கோட்பாட்டுகள். கணக்கியல் தரநிலை. பன்னாட்டு நிதி அறிக்கை தரநிலை. இந்தியாவில் கணக்கியல் தரநிலை. Meaning of bookkeeping. Bookkeeping is a process of recording financial transactions in the book of accounts. It is the primary stage in the accounting process. It includes recording the transactions and classifying the same under proper heads. Bookkeeping works is of the routine life. Financial transactions ரெக்கார்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் நம்ம புக் கீப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புக் கீப்பிங்கிறது நம்ம அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸோட ப்ரைமரி ஸ்டேஜ். இதில் என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம்னா டிரான்சாக்ஷன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது, அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணி ப்ராப்பரான ஹெட்ஸுக்கு அடியில் எழுதுறது தான். டெஃபினேஷன் ஆஃப் புக் கீப்பிங். புக் கீப்பிங் இஸ் அன் ஆர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் business dealings in a set of books. J.R. Butley Boy. Bookkeeping is a science and art of recording correctly in the book of account all those business transactions of money or money's worth. R.N. Carter. Bookkeeping versus accounting. Basic of distinction. Bookkeeping, accounting. Scope. It is concerned with recording and classifying the business transactions. It is concerned with recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial data. Stage. Bookkeeping is a primary stage in accounting. It is the base of accounting. Apart from the primary stage, it includes secondary stage of analysis and interpretation. It is routine and clerical in nature. It is analytical in nature. Knowledge required. It requires basic knowledge of the principle of journalizing and posting. It requires through knowledge of accounting principles, procedures and practices. Skill required. Analytical skill is not required for bookkeeping. It requires analytical skills. செயல்பரப்பு. புக்கீப்பிங்கோட ஸ்கோப் என்னன்னா பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான். அக்கௌண்டிங்கோட ஸ்கோப் என்னன்னா ஃபினான்ஷியல் டேட்டாஸை கிளாஸிஃபை பண்ணி சம்மரைஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுறது தான். நிலை. புக்கீப்பிங்கோட ஸ்டேஜ் என்னென்னா ப்ரைமரி ஸ்டேஜ். அக்கௌண்டிங்கோட ஸ்டேஜ் என்னென்னா செகண்டரி ஸ்டேஜ். நேச்சர் ஆஃப் ஜாப். பணி இயல்பு. புக்கீப்பிங்கில் நம்ம தினசரி நடக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். அக்கௌண்டிங்கில் நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்க டீட்டெயில்ஸை மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். நாலேஜ் ரெக்கார்ட். தேவையான அறிவு. புக்கீப்பிங்கை எழுதுறதுக்கு நமக்கு தேவையான அறிவு என்னென்னா ஜேர்னலைசிங்கும் போஸ்டிங்கும். அக்கௌண்டிங்கை நம்ம எழுதுறதுக்கு நமக்கு தேவையான அறிவு என்னென்னா அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ், அக்கௌண்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் என்னென்னா ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் bookkeeping, accounting and accountancy. Bookkeeping is a part of accounting. It is the primary stage in the accounting. It is the process of recording transactions in the book of accounts. Accounting is part of accountancy. Accounting is the process of recording, classifying, analyzing and interpreting of financial data. Accounting is a systematic knowledge of accounting process and contains the standards, principles, policies and procedures to be followed in accounting. அக்கௌண்டிங்கோட ஒரு பகுதி தான் புக் கீப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புக் கீப்பிங் தான் அக்கௌண்டிங்கோட ப்ரைமரி ஸ்டேஜ். புக் கீப்பிங்கில் நம்ம என்ன செய்வோம்னா அக்கௌண்டிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸை புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது அக்கௌண்டன்சியோட ஒரு பகுதி தான். அக்கௌண்டிங்கில் நம்ம என்ன செய்வோம்னா டிரான்சாக்ஷன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுவோம். அக்கௌண்டன்சிங்கிறது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் நாலேஜ். அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸை முறையாக ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வர்றது தான் அக்கௌண்டன்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ். இது அக்கௌண்டிங்கில் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நல்லா கவனமாக கவனிங்க.
business entity. Owner and business are two different entities. Business entity. பிஸ்னஸ் என்டைட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி என்டைட்டி, ஓனர் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி என்டைட்டி. மணி மெஷர்மெண்ட். ஒன்லி மானிட்டரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட். நம்ம கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் மணி மெஷர்மெண்ட். அசெட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் அட் காஸ்ட் ப்ரைஸ். நம்ம சொத்துக்களை ரேட்டில் எழுதியிருந்தோம்னா அதுதான் காஸ்ட். பிஸ்னஸ் வில் கண்டினியூ ஃபார் அ foreseeable ஃபியூச்சர். பிஸ்னஸ் எவ்வளவு ஆண்டு செயலாற்றுங்கிறது தான் கோயிங் கன்சர்ன். டூயல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இடைத்தன்மை. எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் ஹாஸ் டூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ், டெபிட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸுக்கும் டெபிட் கிரெடிட் அப்படின்னு ரெண்டு தன்மை இருக்கும். பீரியடிசிட்டி. அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் பீரியட். இட் இஸ் ஜெனரலி 1 year. அக்கௌண்ட்ஸை நம்ம எப்போ க்ளோஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு அக்கௌண்டிங் பீரியட் எப்போ முடியுதோ அப்போ தான் க்ளோஸ் பண்ணுவோம். அது பொதுவாக ஒரு வருஷமாக இருக்கும். எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டிங் டு எ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆர் டு பி மேட்ச்டு வித் ரெவன்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு தட் பீரியட். பொருத்தம். ஒரு ஆண்டில் நம்ம செஞ்சுருக்க செலவுகளும் வருமானமும் ஒன்றா இருக்கும். ரியலைசேஷன். ரெவன்யூ ஷுட் பி ரெக்கார்டட் ஒன்லி வென் இட் இஸ் ரியலைஸ்டு. நமக்கு கிடச்சிருக்க வருமானத்தை மட்டும்தான் நம்மளால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். ஆப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ். எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் மஸ்ட் ஹாவ் அ சப்போர்ட்டிங் எவிடன்ஸ். நம்ம எழுதுகிற ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு எவிடன்ஸ் கட்டாயமாக இருக்கணும். Transactions is recorded when it is entered into and not when settlement takes place. ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன்ஸையும் நம்ம என்டர் பண்ணும்போது மட்டும் எழுதணும். செட்டில்மெண்ட் ஆகிட்டுனா அதை நம்ம எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கன்சிஸ்டன்சி. அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஷுட் பி கண்டினியூஸ்லி அப்சர்வ்டு. தன்மை. அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸையும் ப்ராக்டிசஸையும் நம்ம கண்டினியூஸாக அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வரணும். ஃபுல் டிஸ்க்ளோசர். அக்கௌண்டிங் மஸ்ட் பி டிஸ்க்ளோஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபெயர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். முழு அக்கௌண்ட்ஸை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது கரெக்டான ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ரிலேட்டிவ்லி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் மானிட்டரி ஐட்டம்ஸ் ஆர் டு பி ரெக்கார்டட் அண்ட் டிஸ்க்ளோஸ்டு இன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அக்கௌண்ட்ஸில் நமக்குள்ள எல்லா ஃபினான்ஷியல் டேட்டாஸையும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கட்டாயமாக ரெக்கார்ட் பண்ணணும். While recording transactions, only the prospective losses and not the prospective incomes should be considered. Topic என்னன்னா accounting standards. Accounting standards provides the framework and norms to be followed in accounting so that the financial statements of different enterprises become comparable. It is necessary to standardize the accounting principles to ensure consistency, comparability, adequacy and reliability of financial reporting. In the words of Kohler, accounting standards are codes of conduct imposed by customs, law or professional bodies for the benefit of public accountants and accountants generally. Accounting standards நமக்கு என்ன தருதுன்னா அக்கௌண்டிங்கில் என்னென்ன ஃப்ரேம்ஒர்க் நார்ம்ஸ் நம்மலாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்குறது. இதுதான் கோலர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மூலமாக நம்மளால் வேரியஸ் என்டர்பிரைசஸை கம்பேர் பண்ண முடியும். அதனால் நிறைய லாபத்தை ஈட்டதுக்கு நமக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொடுக்கும். ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் IFRS. International Financial Reporting Standards are issued by the International Accounting Standard Board. IFRS is a set of international accounting standards starting how particular types of transactions and other events should be reported in financial statements. IFRS are issued to develop accounting standards. IFRS அப்படிங்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அது நமக்கு என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸையோ ஈவெண்ட்ஸையோ எப்படி நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் சொல்லுது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன் இந்தியா. In India, standards of accounting is issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Council of the Institute of Chartered Accountants of India constituted accounting standards boards
ASB on 21st April 1977. Recognizing the need of the accounting standards in India, ASB formulates accounting standards so that such standards may be established by the Council of Institute in India. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க.